ناتن شاہ۔ شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ مجلس عزا منعقد کی گئی۔ مومنین کی جانب سے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کر کے شہید امام علی رضا علیہ السلام کو پرسہ پیش کیا گیا۔ خیرپور ناتن شاہ میں شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ میں مجلس عزا منعقد کی گئی۔ مجلس عزا میں علامہ محمد باقر نجفی، علامہ امجد رضا جوہری، مولانا محمد اعظم قمی، مولانا عمران علی نجفی اور مولانا نیاز حسین جتوئی نے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولا امام رضا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی امامت کے 8ویں چراغ تھے۔ وہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے اور امام محمد تقی علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید کے حکم کے تحت زبردستی مشہد کی سرزمین خراسان پر لایا گیا اور امام رضا علیہ السلام کو زبردستی اپنا ولی عہد بنایا۔ بعد از مجلس علم اور تابوت کے ساتھ ماتمی قافلہ برآمد ہوا، جس میں شریک مومنین نے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کرتے ہوئے امام علی رضا کو پرسہ پیش کیا، جس کے بعد قافلہ اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ پر اختتام پذیر ہوا اور آخر میں لنگر و نیاز بھی تقسیم کیا گیا، جبکہ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ پولیس کی جانب سے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما انصاف ویلفیئر ونگ ضلع شیخوپورہ کے صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی کی قیادت میں شیخوپورہ کی ضلعی صدر پی ٹی آئی ویمن ونگ محترمہ جمیلہ جنجوعہ، انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری خرم ریاض کاہلو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری حماد سعید خان ترین اور ضلعی نائب صدر ویمن ونگ محترمہ شکیلہ ارشد نے چیئرپرسن ویمن ڈیولپمنٹ ٹاسک فورس وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ تنزیلہ عمران خان سے لاہور ان کے آفس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انصاف ویلفیئر ونگ شیخوپورہ کے ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جس حکمت عملی سے صوبے بھر میں معاشی بحران سے دوچار تاجر برادری اور عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح معیشت کو سہارا دے کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سابقہ حکومتوں کے عیاش حکمرانوں کی شاخ خرچیوں اور منی لانڈرنگ کی بنا پر پنجاب سمیت ملک بھر میں معاشی بحران پیدا ہوا، مگر پی ٹی آئی کے موجودہ حکمرانوں نے ملک کو ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت حقیقی معنوں میں واقعی عوامی حکومت ہے، جس نے چوروں اور لٹیروں کو بلا امتیاز احتساب کر کے قومی خزانے کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی اور ملک میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروا کر ملک کو ایک بار پھر ترقی کی راہوں پر گامزن کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویمن ڈیولپمنٹ ٹاسک فورس کی چیئرپرسن محترمہ تنزیلہ عمران خان نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں اور ہماری اولین ترجیح ہے کہ عوام کو ہر ممکن سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچائی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت جلد ہم انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی، ضلعی جنرل سیکرٹری خرم ریاض کاہلو ایڈوکیٹ اور پی ٹی آئی ویمن ونگ کی صدر جمیلہ جنجوعہ اور ان کی ٹیم کے ہمراہ شیخوپورہ کے اسکولوں، کالجز اور دارالامان سمیت دیگر اداروں کا دورہ کریں گے اور وہاں پر موجود خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل جان کر انہیں حل کروانے کو اولین ترجیح دیں گے۔ شیخوپورہ تھانہ بی ڈویژن کے علاقے بتی چوک میں دن دہاڑے مبینہ ڈکیتی دوران ڈکیتی گولی لگنے سے ایڈوکیٹ زخمی، موٹر سائیکل سوار ڈاکو 35 لاکھ روپے چھین کر فرار، مضروب کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بتی چوک میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، مبشر اکبر اپنے دوست مظہر کے ساتھ نجی بینک سے 40 لاکھ روپے نقدی لے کر جا رہے تھے کہ بتی چوک کے قریب دو مسلح ملزمان 35 لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مبشر اکبر ایڈوکیٹ زخمی ہو گیا، جس کو تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق متاثرین بینک سے رقم نکلوا کر موٹر سائیکل پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جا رہے تھے کہ بتی چوک کے قریب لٹ گئے۔ مصروف کار ڈیلر ایسوسی ایشن شیخوپورہ کے چیئرمین اکبر دھاریوال کا صاحبزادہ ہے۔ تقریباً
ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੇ ਆਂਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਨੇ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 125 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਛਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ, ਛਾਪਰ ਵੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਟਕੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। ਹਲੇ ਹੁਣ 40 ਲੱਖ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੋਂ 7.5 ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਮੱਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹਿਮਾਨਪੁਰਾ, ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਖਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਤ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि कितनी शर्म की बात है कि हम एक ज़राई मुल्क होते हुए खुद एक खुराक बरामद करने वाला मुल्क बन चुके हैं। सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक अरबों डॉलर की गंदुम, चीनी और रुई इंपोर्ट की गई है, जिसकी वजह से तजारती खसारा बढ़ गया है और ये खसारा वफाकी सेक्रेटरीज के मना करने के बावजूद गंदुम, चीनी एक्सपोर्ट करने की पादाश और मार्केट में कीमतों के काबू में न आने के बाइस उठाना पड़ा है। अख्तर डार ने कहा कि शहरों के आसपास की ज़मीनों के हाउसिंग सोसाइटियों में मुंतकिली के बायस ज़राई पैदावार के लिए ज़मीनों में मज़ीद कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में एशियाई खुरोनोश की डिमांड एंड सप्लाई और कीमतों के साथ संगीन तमाशा होगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों का ज़राअत की तरफ तवज्जो का ये आलम है कि गंदुम, चावल, फ्रूट सब्सिडियों के लिए इनकलाबी बीज पैदा करने पर कोई तवज्जो नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जरासीम कुछ अद्वियात में 2 नंबरी और अंधाधुंध जहर खेजी ज़मीन और दोस्त कीड़ों का भुरकस निकाल रही है। उन्होंने कहा कि मिडल मैन और आड़ती मौज में हैं, जबकि किसान उनकी चाकरी पर मजबूर है। बैंकों को सनत और तजारत से फुर्सत नहीं है और हुक्मरान अपने मनपसंद अफराद को नवाजने में मशगूल हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग की ज़िलाई सदर बीनिश कमर डार ने कहा है कि हुक्मरानों के कोलोफेल में पाए जाने वाले तजादात ने उन्हें बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अवाम मीडिया दुश्मन और वादा शिकनी के आदी हुक्मरानों को मज़ीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं। हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आने से कबल कौम से जो वादे किए थे उनमें से किसी एक को भी पूरा नहीं किया, उल्टा अवामी मसाइल में मज़ीद इजाफा किया है। इमरान खान की सियासत मुल्की मईशत की तबाही, जमहूरी कल्चर को तबाह करने और अवाम के इस्तेहसाल पर मबनी है। हुकूमत अमलन ताकतवर माफियाज के हाथों यरगुमाल है जो मुल्की अमूर पर असरअंदाज हो रहे हैं। मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, कब्ज़ा माफिया और कौमी खजाना लूटने वालों को कोई पूछने वाला नहीं, जिनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ओपोजिशन रहनुमाओं को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में इंसाफ मैसर नहीं, अमन व अमान की हालत भी अबतर हो रही है और हुक्मरान सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई रहनुमा और साबिक टिकट होल्डर मिराज खालिद गुज्जर ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों की तवज्जो अवामी मसाइल से छुटकारे पर मरकूज है। महंगाई के खात्मे के लिए ठोस बुनियादों पर काम किया जा रहा है। करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं का टोला अपनी मफाद परस्ती की तस्कीन चाहता है, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी और हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अवाम करप्ट अनासिर को आइंदा भी बुरी तरह मस्तरद कर देंगे। हुकूमत ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमेशा आम आदमी और गरीब तबके की फलाह बहबूद को तरजीह दी है और मजदूर तबके का भरपूर ख्याल रखा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस कौमी जिम्मेदारी को अपना फ़र्ज समझकर अदा कर रही है और अवामी हालात यकसर बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की की मनासिल तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है और खुशहाली अवाम का मुकद्दर है, जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सीनियर रहनुमा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन MNA ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ही हैं और पार्टी में उन्हीं के फैसले चलते हैं।
शहबाज शरीफ नून लीग की क़यादत करेंगे या मरियम नवाज, ये सब मीडिया की बातें हैं। आखिरी फैसला मियां नवाज शरीफ ही करते हैं। आसिफ अली जरदारी का मियां नवाज शरीफ के साथ कोई राबता नहीं, अगर हुआ है तो उन्हें इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी ANP के लिए PDM के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि ओपोजिशन जमातों का मकसद एक ही है। पेशावर के बाद कराची जलसा होगा और ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेजी आएगी और APC में आम फैसले किए जाएंगे। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई, बिजली, गैस और गुड गवर्नेंस का हुकूमत में बहरान मौजूद है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुरीदके के सीनियर सहाफ़ी सैयद सरवर बुखारी के इंतकाल पर उनके बेटे सैयद अली नूर बुखारी से इजहार ताज़ियत के बाद और कोट अब्दुल मालिक में पार्टी रहनुमा अब्दुल हमीद रहमानी की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर पीर सैयद अशरफ रसूल MPA, मियां अब्दुल रऊफ MPA, महमूद अख्तर गुराया, हाजी तारिक महमूद डोगर और दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद थे। राना तनवीर हुसैन MNA ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग हुक्मरानों की गफलत का नतीजा है और हुक्मरान ही जिम्मेदार हैं। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अंधेरे छट गए और उजाले हरसू नजर आ रहे थे। कारोबार जिंदगी रवां दावा था और मईशत मुस्तहकम हो चुकी थी। आज 3 साल बाद मुल्क को फिर अंधेरों की नजर हो चुका है। किसी एक शोबे को फाल नहीं रहने दिया गया। कोई एक काम हुक्मरानों ने ढंग का नहीं किया। कौम को कर्ब और अजियत में मुब्तला कर रखा है। बताया जाए कि आज लोड शेडिंग क्यों की जा रही है, पावर प्लांट्स आज क्यों बंद पड़े हैं, मुल्क में बिजली ज्यादा है तो 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। नवाज शरीफ के जिन प्लांट्स को महंगा कहते हैं वो चल रहे हैं, उजरा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बताया जाए LNG के टर्मिनल क्यों नहीं लग सके। LNG की किल्लत पैदा करके महंगा फ्रांस ऑयल खरीदा जा रहा है। कोरोना के दौरान LNG के नए मुआहदे न करके 8 अरब डॉलर का नुकसान किया गया। बात सिर्फ नाअहली की नहीं, ये आपकी करप्शन तक जाती है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। दही मरकज़े सेहत बागो बहार में तैनात फैमिली प्लानिंग की FWC रुखसाना की मनमानियां अरूज पर, मरीज रुल गए। अस्पताल में तैनात FWC रुखसाना घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगी। FWC रुखसाना ने ड्यूटी से गायब रहना मामूल बना लिया। मरीज प्राइवेट अस्पतालों के सुपुर्द, शहरी सरापा एहतजाज। तफसील के मुताबिक दही मरकज़े सेहत बागो बहार में तैनात फैमिली प्लानिंग की FWC रुखसाना घर बैठे तनख्वाह वसूल कर रही हैं, जो हफ्ते में 1-2 दिन ड्यूटी करने अस्पताल आती है, बाकी दिन अस्पताल से गायब रहती है। दही मरकज़े सेहत बागो बहार में मरीज चक्कर लगा लगा कर जलील हो चुके हैं, लेकिन FWC रुखसाना ने अस्पताल में अपनी उजारादारी कायम कर रखी है। खुद साख्ता हाजिरियां लगा कर अस्पताल से गायब रहती है, जो तशवीशनाक बात है, क्योंकि अवाम को रिलीफ मिलने के बजाय जलालत और खारी मिल रही है। मरीज सरकारी सहूलियत का फायदा उठाने के बजाय जलील हो रहे हैं। अगर कोई मरीज बात करता है तो उसको धमकी देती है, मैं आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। अहले इलाका ने सूबाई वजीर सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से नोटिस लें और दही मरकज़े सेहत बागो बहार में तैनात फैमिली प्लानिंग की FWC रुखसाना के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और मुतालबा किया है कि महकमा सेहत में मौजूदा करप्ट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें नौकरी से फारिग किया जाए। मरी से खबर शामिल करते हैं। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी ने कहा है कि मरी और कोटली में सियाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत दूर रस इक़दाम कर रही है और इस बजट में हल्का NA 57 के लिए 8 अरब रुपए के खतीर फंड्स मंजूर करवाए हैं, जो सियाहत के फ़रोग़ समेत दीगर अवामी और फलाही मंसूबों पर खर्च होंगे। कोसार यूनिवर्सिटी का क़याम जो दरीना ख्वाब था वो पूरा हो चुका है, जिसके कैंपस NA 57 की हर तहसील में कायम किए जाएंगे। मरी में सियाहों और मकामी लोगों की बरवक्त सहूलियत फराहम करने के लिए मज़ीद 2 पुलिस स्टेशन न्यू मरी और भगवाड़ी में कायम किए जाएंगे। मरी की इंतजामी हैसियत को भी अपग्रेड करने के लिए इक़दाम किए जा रहे और इंतजामी स्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि मरी और कोटली प्रेस क्लब के लिए भी बजट में खतीर रकम रखी गई है। इस मौका पर उनके हमरा PTI मरी के रहनुमा और होटल एसोसिएशन मरी के सदर हाजी खलील खान, PTI मरी सिटी के जनरल सेक्रेटरी राजा शहजाद रशीद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। क्या है, मैंने उस वक्त भी मैं उस बात पे शर्मिंदा था जब आपको नहीं बुलाया गया। मैंने आखिरी कोशिश की
میں اب بھی میرے پاس آپ کا سوال جینون ہے لیکن میرا جواب بھی اتنا ہی جینون ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی بساط سے اوپر ہوتی ہیں, وہ میری بساط سے باہر تھی لیکن اس میں آپ لوگوں نے مائنڈ کیا. میں آپ سب سے اس حوالے سے معذرت کر لیتا ہوں. بجائے کہ اس کا جواب دیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مری سے خبر شامل کرتے ہیں. رئیس باسی کی رپورٹ کے مطابق مری گرمائی سیزن کے دوران سیاحوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی رائے مظہر اقبال کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی ٹریفک مری ظفر عالم نے سرکل مری ٹریفک وارڈنز افسران کے ذریعے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. گرمائی سیزن میں مری میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں سیاح موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے مری آتے ہیں. گزشتہ ویکینڈ پر 42,000 سے زائد گاڑیاں مری میں داخل ہوئیں. مری میں پارکنگ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر بھی سٹی ٹریفک پولیس مری نے ٹریفک کو بہترین طریقے سے رواں دواں رکھا اور نو پارکنگ ایریا سے 600 سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو بذریعہ لفٹر کلیئر کرواتے ہوئے چالان کیے گئے اور ٹریفک کے بہاؤ میں خلل پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. اس پر اہلیان مری سماجی اور سیاسی شخصیات نے ٹریفک پولیس مری کو بہترین ڈیوٹی کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. کیمبر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے آن نیوز عابد فریدی سے. کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے بلدیاتی ایکشن 2021 کا اعلان ہوتے ہی کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا چھاونی کے بلدیاتی نمائندے میدان میں آ گئے. بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے نمائندوں نے اپنے اپنے وارڈز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سینئر سیاسی لیڈران سے بھی ملاقاتیں کر کے حمایت حاصل کرنی شروع کر دی. اس سلسلے میں ہر دل عزیز سیاسی سماجی شخصیت مہر عبدالستار سے بھی ملاقاتیں کرنے کا امکان ہے کیونکہ گزشتہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے نمائندے مہر عبدالستار کی حمایت حاصل کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے. چھانگا مانگا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا. 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی. شہری پریشان، کاروبار زندگی مفلوج، تاجر برادری شدید پریشان. جی بالکل، چھانگا مانگا اور اس کے گرد و نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے. 8 سے 10 گھنٹے بجلی جانا معمول بن گیا ہے جس کی وجہ سے تاجر برادری بھی بہت پریشان ہے. میرے ساتھ بھائی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی بالکل، موجودہ دور میں انسان کی زندگی کا جو اہم ترین جزو الیکٹریسٹی بن چکی ہے. موبائل کی بیٹری چارج کرنے سے لے کر بآسانی نماز پڑھنے کے لیے پنکھے کی ہوا تک الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے. چھانگا مانگا میں اور گرد و نواح علاقہ میں الیکٹریسٹی کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے جس پر تاجر برادری تو پریشان ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. عورتیں کھانا پکانے کے لیے پریشان ہیں، بوڑھے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے پریشان ہیں. زندگی محال ہوئی پڑی ہے. اوپر سے سورج کی قیامت خیز جو گرمی ہے انہوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی. شہری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو بجلی پوری کرنے کے وعدے کیے تھے وہ بالکل ہی کھوکھلے نکلے ہیں. شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے جلد سے جلد اس بجلی کے بحران سے ہمیں نکالا جائے. جی شجاع آباد پنجاب حکومت کی جانب سے لانچ کی گئی اپلیکیشن خدمت آپ کی دہلیز پر دوسرے ہفتے میں داخل. دوسرے ہفتے میں لوکل گورنمنٹس کو شہری آبادی میں قائم بہانہ جات کے خاتمے، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی اور دیگر ٹاسک سونپے گئے ہیں. اس سلسلے میں پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح میونسپل کمیٹی شجاع آباد میں بھی زیر نگرانی چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شجاع آباد شیخ قاسم شکیل پہلے دن سے ہی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. ریلوے روڈ، لودھرا روڈ اور پرانا ملتان روڈ پر غیر قانونی تعمیراتی دکان کو سیل کیا گیا اور ایک عمارت کو بھی ڈیمولش کیا گیا. آپریشن میں بلڈنگ انسپیکٹر حافظ معین، انفورسمنٹ انسپیکٹر محمد یوسف، پی اے چیف آفیسر ذیشان احمد کے ساتھ راؤ محمد شکیل، حسنین احمد وغیرہ نے حصہ لیا.
शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में अरसे दराज से गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी, ताहाल इसकी रोकथाम न हो सकी। शहरी मुख्तलिफ इकसाम के वबाई अमराज में मुब्तला, इंतजामिया की खामोशी समझ से बालातर। अवाम सरापा एहतजाज, शहरियों का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में अरसे दराज से गंदे पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है, जिससे शहरी मुख्तलिफ इकसाम के वबाई अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, जिसमें पेट के अमराज सरे फहरिस्त हैं। ताहाल इस पर काबू ना पाया जा सका, जो कि इंतजामिया के लिए लम्हाए फिक्रिया है। सफाई का भी नाकिस इंतजाम है। बदकिस्मती से मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है। अवाम सरापा एहतजाज, अवाम का कहना है गंदे पानी से जो सब्जियां काश्त की जा रही हैं उन्हें फौरी तल्फ किया जाए ताकि हम बीमारियों से बच सकें, हमारे पैसे और सेहत की हिफाजत हो सके। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उनका फौरी सद्देबाब किया जाए और इसके जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह के बेशतर प्राइवेट स्कूल माफिया ने यूनिफॉर्म, कॉपियों, किताबों और स्टेशनरी का कारोबार खुद ही संभाला हुआ है। सियासी और समाजी रहनुमा राव खालिद बाकिर और वालिदैन ने वफाकी वज़ीर तालीम और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह के अक्सर तालीमी इदारों में प्राइवेट स्कूल माफिया ने अवाम को लूटने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हर स्कूल यूनिफॉर्म, कॉपियों और किताबों को अज़खुद महंगे दामों फरोख्त करता है और तमाम निजी तालीमी इदारे ऐसा यूनिफॉर्म, कॉपियाँ और किताबें तैयार करवाते हैं जो मार्केट में दस्तयाब ना हो और मजबूरन तलबा को स्कूल से ये अशिया महंगे दामों खरीदनी पड़ती हैं। तालीम के नाम पर धंधा बंद किया जाए, फीसों के नाम पर लूटना बंद किया जाए। कॉपी की कीमत मार्केट में 50 रुपये है, स्कूल वाले अपना मोनोग्राम लगा कर 130 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल से कॉपियाँ, किताबें और स्टेशनरी के अमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। स्कूलों का काम तालीम को फ़रोग़ देना है, ना कि कारोबार करना है। अदलिया के अहकामात पर अमल के लिए वज़ारत तालीम को मुतहरिक किरदार अदा करना होगा। ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि तालीमी शोबे को कारोबार बनाने वालों के खिलाफ एक्शन ले। एहलियान शहर शुजाबाद और समाजी और सियासी रहनुमा राव खालिद बाकिर ने वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और अरबाब इख्तियार से पुरज़ोर अपील की है कि तमाम प्राइवेट स्कूल से कॉपियाँ, किताबें और स्टेशनरी के कारोबार पर पाबंदी आयद की जाए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पंजाब समेत शुजाबाद के तमाम निजी तालीमी इदारों को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे यूनिफॉर्म, कॉपीज़ और किताबों का इंतखाब करें जो तमाम तालीमी इदारों में यकसां हों और बआसानी मार्केट में दस्तयाब हों, ताकि बच्चों के वालिदैन पर फीसों के भारी बोझ के अलावा महंगा यूनिफॉर्म, कॉपियों और किताबों को खरीदने का बोझ कम हो सके।